दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाओ कान्हा, जमुना जल जाओ कान्हा, पायल मोरी बोले, पायल मोरी बोले कान्हा, पायल मोरी बोले। झपट चलो तो झपट चलो तो छलके रे गगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी ऐ बड़ी दूर नगरी। रात में आओ कान्हा, रात में आओ कान्हा, शर्म मोहे लागे। दिन में आओ तो हो दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कानूड़ा, कैसे आओ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर। हर दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा, ए कान्हा कान्हा कान्हा। सखी संग आओ कान्हा, शर्म मोहे लागे। शर्म मोहे लागे कान्हा, शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो अकेली आऊं तो भूल जाव डगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। 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 एक प्रेम पुजारी आया
आया है। हे भोले नाथ तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। हाथों में थाली कंचन की मैं आरती उतारने आया हूँ। हाथों में थाली कंचन की मैं आरती उतारने आया हूँ। ये बाल कन्हैया तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। बाल कन्हैया तेरे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। हाथों में माला फूलों की मैं हार पहराने आया हूँ। हाथों में माला फूलों की मैं हार पहनाने आया हूँ। हे भोले नाथ तुम्हारे मंदिर में मैं आरती करने आया हूँ। हे भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। आरती उतारने आया हूँ। दो फूल चढ़ाने आया हूँ। मैं आरती उतारने आया हूँ। मैं फूल चढ़ाने आया हूँ। हे सीता राम तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। हाथों में थाली भोजन की मैं भोग धराने आया हूँ। हाथों में थाली भोजन की मैं भोजन चढ़ाने आया हूँ। हे भोले नाथ तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। आरती उतारने आया हूँ। मैं फूल चढ़ाने आया हूँ। आरती उतारने आया हूँ। मैं फूल चढ़ाने आया हूँ। ये बाल कन्हैया तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। हे बाल कन्हैया तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। हाथों में लोटा यमुना जल का मैं आचमन कराने आया हूँ। हाथों में लोटा जमुना जल का मैं आचमन कराने आया हूँ। हे भोले नाथ तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। हे भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैं आरती उतारने आया हूँ। आरती उतारने आया हूँ। मैं फूल चढ़ाने आया हूँ। मैं आरती उतारने आया
अवतारम संसार सारम उजने दारम सदा शांतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मुरलीकाक्ष मंगलाय सर्व मंगल मंगले शिव सर्वसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की जय। जलेन शीतलैकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनं वा ॐ। शिव महापुराण कथा पवित्र एवा કાઠમંડુમાં સ્થિત એવા પશુપતિનાથના ખોળે બેસી આપણે શિવ તત્વને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલા છીએ કે જે જગત બીજ છે, જગત પિતા છે, આદિદેવ છે. સવારના સેશનની અંદર આપણે મહાત્મ્યની અંદર જોયું કે શૌનકાદી ઋષિ મુનિઓએ સુતજીને પૂછ્યું છે કે અમારી ભક્તિ શિવની અંદર દ્રઢ થાય માટે અમને કોઈ એવા ઇતિહાસની કથા કહો કે જેથી અમારી ભક્તિ વધે. સવારે આપણે ચુંચુલાનું ચરિત્ર જોયું, બિંદુકનું ચરિત્ર જોયું અને મેં કહ્યું કે જે ઘરની અંદર સ્ત્રી સંસ્કારી હોય ને એનો પતિ ગમે તેવો આડો થયો હોય તો એને પણ સાચા ટ્રેક ઉપર લાવવાનું કાર્ય એ સ્ત્રી કરી શકે છે, કારણ એ સ્ત્રી એ શક્તિ છે. આપણને ખ્યાલ નથી પણ એ એક સાથે કેટલા બધા કામ કરી શકે છે. આપણે નવદુર્ગાનું જે સ્વરૂપ છે એ જોયું છે. આપણે નવરાત્રિની અંદર એની આરાધના કરીએ છીએ તો માતાના હાથની અંદર કેટલા આયુધો છે, અસ્ત્ર શસ્ત્ર છે, એક સાથે કેટલું બધું કામ કરે છે. તો ઘરની અંદર રહેલી સ્ત્રી, ઘરની અંદર રહેલી માતા છે, દાદી છે, પત્ની છે, દીકરી છે, એ પણ એટલા જ કામ કરે છે. એનું સમય સમય સ્વરૂપ બદલાતું રહે છે પણ છે તો શક્તિ સ્વરૂપ. ચુંચુલાની વિચાર આવ્યો કે મારો પતિ શું કરતો હશે. મહાદેવ માં પાર્વતી પાસેથી માર્ગ મેળવ્યો છે. શિવ મહાપુરાણની કથા કરવાની ઈચ્છા થઈ છે. યજમાન તરીકે કોઈ મળ્યું નહીં ત્યારે સાક્ષાત મહાદેવ અને માં જગદંબા માં પાર્વતી એ યજમાન પદે છે. શિવ પુરાણનું મહત્વ એટલે છે કે શિવ મહાપુરાણના યજમાન સાક્ષાત શિવ છે, મહાદેવ છે. એવી જ રીતે આપણી આ કથાના યજમાન જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે કે સ્વર્ગસ્થ સોમાભાઈ રામદાસ ગંગા સ્વરૂપ પટેલ, સવિતાબેન સોમાભાઈ સાથે, અને કહેવાનો આનંદ એ વાતનો છે કે આખો પરિવાર છે સાથે. પટેલ પૌરવભાઈ સોમાભાઈ પટેલ, બીજલબેન પૌરવભાઈ પટેલ, હાર્વીબેન પૌરવભાઈ અને બે ટ્વિન્સ એવા પટેલ શાનવી પૌરવભાઈ અને પટેલ શિવાંશ. બપોરે ભોજન કર્યા બાદ જ્યારે પરિવાર સાથે બેઠો, નામ પણ કેટલા સુંદર પાડ્યા છે કે ભગવાનનું જ નામ લેવાય. ભલે મનમાં આપણે શિવાંશ, એ શિવાંશ અહીંયા આવ, આવું ભગવાનને ના કહેવાય. એ મહાદેવ અહીંયા એમ કહેવાય? ન કહેવાય. પણ બાળક છે એને આપણે શિવાંશ, શિવનો જે અંશ છે એ કોણ હોય? એ જ હોય ને. એને આપણે તુકારાથી બોલાવી શકીએ છીએ કારણ કે એ મારો દીકરો છે. કોકિલાબેન પાસે બેઠો અને અનિકેતભાઈ અને પૌરવભાઈ પાસે બેઠા એટલે પરિવાર વિશેની થોડી વધારે માહિતી મળી, આનંદ થયો. સાથે સ્વર્ગસ્થ પટેલ રાજેન્દ્રભાઈ રામદાસ ગંગા સ્વરૂપ પટેલ, કોકિલાબેન રાજુભાઈ પટેલ
અનિકેતભાઈ રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ, સંજનાબેન અનિકેતભાઈ પટેલ કૃષિવ, અનિકેતભાઈ અને પટેલ દીરા, અનિકેતભાઈ દીરા એ માં લક્ષ્મીનું નામ છે. પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો ને આવું નામ દીરા. તમે શ્રી સૂક્તનો અભ્યાસ કરો ને તો એની અંદર આવે આ નામ. જ્યારે પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે નામ પાડો ને ત્યારે બહુ સાવચેતી રાખો. એવા નામ પાડો કે જેથી ભગવાનનું પણ નામ લેવાય, બે કામ થાય, માળાએ સતત થતી રહે. કૃષિવ છે કે શિવાંશ છે, જરા તોફાની હોય, ઘરમાં દોડા દોડ કરતા મમ્મી 10 વખત દિવસમાં બોલે, એ શિવાંશ બેસી જા, ના પાડીને આ શિવાંશ બોલાય, કૃષિવ બોલાય, તીરા બોલાય, ભગવાનનું નામ લેવાય છે. એમ કહેવાય ને અજપા જપ સતત ચાલતા રહે છે. તો યજમાન અત્યારે પણ જ્યારે આ શિવ મહાપુરાણની કથાના આપણને જે યજમાન મળ્યા છે એ પણ સાક્ષાત શિવ અને માં પાર્વતી સ્વરૂપ છે. કારણ કે યજમાન છે અને યજમાન વગર કથા ન થાય. યજમાન છે તો જ આપણે આ બેસીને કથાનું શ્રવણ કરી શકીએ છીએ. પોતાના પતિની મુક્તિ અપાવી છે, શિવલોકમાં લઈ ગયા છે. મહાદેવ પ્રસન્ન થયા અને બિંદુકને પોતાનો ગણ બનાવીને રાખ્યો છે. એના પછી વર્ણન કર્યું કે કથા કેવી રીતે કરવી, ક્યાં કરવી, કથાનું મહત્વ બતાવ્યું. કોઈને પણ આયોજન કરવું તો કેવી રીતે કરવું, વક્તા કેવો જોઈએ, શ્રોતા કેવો જોઈએ, કયા સમયે કરવાનું છે, આ બધું જ ધ્યાન રાખવાનું છે. એ બધો જ મહિમા આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યો છે. ઘણી વખત યજમાનને ખબર ન હોય અને કથા તરીકે ગમે તે વક્તાને લાવી દે. કહ્યું છે કે વક્તા એવો હોવો જોઈએ જે જ્ઞાનથી સભર હોય, પુરાણોનો જ્ઞાતા હોય, મંત્રનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરનારો હોય, સામેવાળા વ્યક્તિને સમજમાં આવે એવી સરળ ભાષાની અંદર સરળ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે, એ સાચો વક્તા છે. સારામાં સારો વૈદ કયો? સારામાં સારો વૈદ એ છે તમને દવા એવી આપે ને તમને ખબર પણ ન પડે અને આપણા રોગમાંથી આપણને મુક્તિ મળે. ઘણી વખત આપણે દવાખાને જઈએ કે ઇન્જેક્શન લેવાનું છે. હવે તો એવી પરિસ્થિતિ છે. પહેલાના સમયમાં તો ડોક્ટરો ઇન્જેક્શન આપતા, જે ભણેલો છે એ ઇન્જેક્શન આપતા. અત્યારે જે ભણેલો છે તે ઇન્જેક્શન આપતો જ નથી. એના કમ્પાઉન્ડરો કે ભાઈ જ્યાં ઇન્જેક્શન આપી આવ. હવે એ ઇન્જેક્શન આપે તો ઘણી વખતે એનો હાથ ભારે હોય તો આપણને દુખે. ઘરે જઈએ એટલે સોજો આવી જાય, હાથ ભારે થઈ જાય. પણ સાચો ડોક્ટર જે સારું ભણ્યો છે એ આપે ને તો તમને ખબર પણ ન પડે અને ઇન્જેક્શન અપાઈ જાય. આપણે હજી આંખો બંધ કરી હોય, આપ્યું બેન ક્યારનું અપાઈ ગયું, ખાલી હાથ દબાવી રાખો, અમને ખબર પણ ન પડી. આ સાચો દવા આપનારો વૈદ્ય છે. એવી જ રીતે કથાની, કારણ કે કથાની અંદર જે શ્લોકો છે એ શ્લોકોને સરળ રીતે સરળ ભાષાની અંદર સામે રહેલા વ્યક્તિને સમજાવી શકે એવો વક્તા જોઈએ. આપણે શીરો ખાઈએ, આ બીજું બધું ખાવાનું હોય તો આપણે ચાવવું પડે. પણ આજે ગઈકાલે હતો ને ફાડા લાપસી, કાલે હતી ને, એ જે સરસ બનાવી હોય ને આમ ચમચી લઈને મોઢામાં લસરક દઈને ઉતરી જાય, ચાવવાની જરૂર નહીં. પણ એ ફાડા લાપસી જો થોડી કાચી રહી ગઈ હોય તો ચાવવામાં કેટલી તકલીફ પડે કે ઉતરતી જ નથી. પણ આમ મોઢામાં મૂકીએ અને તરત લસરક દઈને ઉતરી જાય, ખબર ન પણ પેટ ભારે છે, આજ તો કશું ખાવાની ઈચ્છા નથી. સાચો રસોઈયો કયો કે જે બધાને અનુકૂળ હોય એવું બનાવી અને ભોજન કરાવે, કોઈ વ્યક્તિ તરફથી કમ્પ્લેન ના આવે ને, એ રસોઈયો સાચો. તમે પણ મસાલા કરો, હું પણ મસાલો કરું, રસિકભાઈ પણ કરે, ટીનાબેન પણ કરે,
પણ દરેકની મસાલો કરવાની પદ્ધતિ અલગ અલગ છે. એવી જ રીતે દરેક વ્યક્તિને જ્ઞાન આપવાની પદ્ધતિ અલગ અલગ હોય છે. પણ ઘણી વખત એક કથામાં જોઈએ ને એટલી મોટી 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 વાતો થાય ને, સામે બેઠેલા બધો બગાહો ખાતો હોય, શું બોલીશ કે ખબર નથી પડતી, પણ બેઠા છે નહીં. વક્તાને એવો પસંદ કરવો જે તમને સરળતાથી સમજાવે, સરળ ઉદાહરણ દ્વારા, વ્યવહારિક ઉદાહરણથી તમને સમજણ આપે એવો વક્તા જોઈએ. જે પુરાણોનો જ્ઞાતા છે, જેને અભ્યાસ કર્યો છે, કઈ જગ્યાએ કર્યું, કયા સ્થાનમાં કરવું એનું પણ વર્ણન છે. શ્રોતા પણ વિરક્ત હોવો જોઈએ અને વક્તા પણ વિરક્ત હોવો જોઈએ, કહેલું છે. કઈ લેવાની ઈચ્છા નથી, પણ બસ જે કંઈ પણ આપીએ એ સારું આપીએ. સામે બેઠેલો શ્રોતા પણ એવી રીતે બેઠો છે, જે કંઈ પણ આપણને સાંભળવા મળે એને સારી રીતે સાંભળીએ, જેથી મારા જ્ઞાનની અંદર વધારો થાય. પણ ઘણી વખત એવું જોઈએ કે કથાની અંદર લોકો, વક્તા જે શ્રોતા છે ને, એ પોતાની ફૂટપટ્ટી લઈને આવે છે. અમે તો ઘણી બધી કથા સાંભળી, જોઈએ જ ખરા આ મહારાજ કેવું બોલે છે. હવે એ ઘેરથી જ ફૂટપટ્ટી લઈને આવેલો છે, ઠીક છે, અમને કંઈ ગમ્યું નહીં, એટલે તું માપવા વાળો કોણ છે? ફૂટપટ્ટી લઈને જશો તો કદાચ તમને સારું પણ લાગે, ન પણ લાગે, તો તમને લાગે ઇટ્સ જસ્ટ ટાઈમ પાસ. પણ કોઈ એવો વ્યક્તિ આવ્યો છે કે નહીં, પ્રભુ શું તારી કૃપા થઈ છે કે કાઠમંડુ જેવા પવિત્ર સ્થાનની અંદર પશુપતિનાથના ખોળે બેસીને તારા ગુણગાન સાંભળવા મને મળે છે ને, મારા અહોભાગ્ય છે. મારા કેટલા પુણ્ય જાગૃત થયા છે કે હું અહીંયા બેસીને કથાનું શ્રવણ કરું, બસ મારે સાંભળવું છે. અને એને જેમ મળે છે ને, પેલા ફૂટપટ્ટી વાળાને નથી મળતું એટલું પેલો લઈને જતો રહે છે. આપણે કોઈને માપવા નથી જવાનું. કથાની અંદર આખા આપણા 7 સેશનની અંદર દરેક સેશનની અંદરથી ખાપલી આપણને 2 લાઈન કે 1 લાઈન પણ આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારીએ ને, કથા સાર્થક છે. અહીંથી કહેવાય એ બધું કરવા જઈએ તો કશું ના થાય. ધીરે 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 પ્રયત્ન કરવાનો છે. કેવા ક્ષેત્રમાં બેસીને કથાનું શ્રવણ કરવું, કેવી રીતે ભોજન કેવું લેવું. કહ્યું છે કે આમ તો જ્યારે આપણે પોતાના ઘરે કરતા હોઈએ કથાનું આયોજન, તો ત્યારે કહ્યું છે બને તો ઉપવાસી રહી, ઉપવાસ ફલાહાર લેવાનો છે, ઉપવાસ કરવાનો. પણ લોકો જીદ કરે, ના મારે કશું જ હું જલા પાણી પી અને આખી 7 દિવસની કથા સાંભળીશ. ઘરના લોકો કે ભાઈ બેટા આવી રીતે ન કરાય, બા તબિયત બગડે. ના, હું કરીશ. ફલાહાર કયો છે? શરીરને ટકાવવા માટે કંઈક જરૂરી છે એ લેવું જોઈએ. ન હોય તો દૂધ લો, ફળ લો, અધિક માસ છે. આપણને આપણા શરીરને અનુકૂળ હોય એવું ભોજન લઈને કથાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. એવું કહ્યું નથી કે ઉપવાસ જ કરવો, થાય તો કરવું. કોકિલાબેન સવારે બોલે મારે પહેલા બધું કર્યું પણ હવે થતું નથી, કારણ ઉંમર થઈ, ભૂખ લાગે એટલે જમવા બેસી એટલે વધારે ભોજન ન લઈ શકાય, થોડું થોડું લઈએ. એટલે હું કહું, વાણિયા છે ને 4 ટાઈમ જમે. જૈન વાણિયા હોય ને 4 ટાઈમ, સવારે થોડો નાસ્તો કરે, બપોરે ભોજનની અંદર આટલી વાટકી રસ લીધો હોય, આટલું શાક હોય, 2 રોટલી હોય, કચુંબર હોય, બધું લે. છોંદો લે, અથાણા લે, ખાટું ગળ્યું મોળું જે બધું લે. અમે બધું જ ખાઈએ છીએ, પણ કેવું થોડું થોડું, જેથી પોતાના પેટને અનુકૂળ આવે. પાછો 4 વાગે થોડા મમરા લઈને બેસીએ, સાંજે 5-7 વાગે જ્યારે આપણે ભોજન કરતા ખીચડી, દૂધ કે ભાખરી આ લઈને સુઈ જાઓ. તમારું શરીર તમને કોઈ દિવસ તકલીફ ના આપે. સાદું ભોજન લઈને પણ કથાનું શ્રવણ કરી શકાય છે.
આખો વિધિ કયો છે? શિવ મહાપુરાણ એ સમસ્ત પુરાણોમાં એ ભાલની અંદર રહેલું તિલક હોય એ સમાન છે. કહેલું છે યજમાન શ્રી, જે કોઈ પણ યજમાન છે એને 5 નિયમો પાળવાના છે. જે યજમાન પરિવાર છે એમને અત્યારે કહું છું, ત્રીજા સેશનની અંદર 5 નિયમો પાળવાના છે. સૌથી પહેલું, આપણે જ્યારે કથા માટે આવીએ તો સૌથી પહેલું કહ્યું છે વ્યાસપીઠને વંદન કરવાના છે. વ્યાસપીઠને વંદન. બીજું, આરતી કરવાની છે. ત્રીજું, જપ કરવાનો છે. એના પછી કીર્તન, ભગવાનના ગુણગાન ગાવાના છે. જે આપણે અહીંથી જ્યારે ભજન ગવાય એ વખતે આપણે ગાઈએ છીએ, કીર્તન કરવાનું છે. અને 5મી વસ્તુ કઈ છે, કથાને અંતે જેવું આપણું સેશન પૂરું થાય, આરતી પૂરી થાય, પ્રસાદ વહેંચાઈ જાય, યજમાન પરિવારે આવીને આ વ્યાસપીઠની એક પ્રદક્ષિણા કરીને પછી જવાનું. આ નિયમ છે. કારણ આખી કથા તમારી છે. આ 5 વસ્તુ કરવાની છે. કીર્તન શા માટે કરવાનું છે? કીર્તન કરવાથી તમારી સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થાય છે. આ બીજી વસ્તુ કહી રહ્યો છું. આજે સવારે મેં કહ્યું કે તમે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક આસન પર બેસી 2 કલાક બેસે ને તો સમજી લેવાનું એનું કયું ચક્ર જાગૃત થાય છે? મૂલાધાર ચક્ર. યાદ રાખજો, આપણી બેઠક જે છે ને એ મૂલાધાર ચક્ર છે. 2 કલાક બેસો એટલે તમારું મૂલાધાર ચક્ર જાગૃત થઈ જાય. ધેટ મીન્સ તમે ભક્તિનો પેલો કહેવાય ને એક દ્રઢ ભાવ થયો છે, બેસી શકો છો. આજે બીજી વાત કહું છું, આ કીર્તન કરીએ ત્યારે તાલીઓ પાડવાની છે. આપણે પાડીએ છીએ ને, ગરબા કરતા હોઈએ, ભજન કરતા હોઈએ ત્યારે તાલી પાડવાની છે. તાલી પાડવાથી શું થાય? વિજ્ઞાન કહે છે કે તાલી પાડવાથી તમારી સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થાય. જ્યારે સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થાય એટલે આપણા 2 નસકોરા છે, સૂર્ય નાડી અને ચંદ્ર નાડી. નાકેથી આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ તો ઘણી વખતે એવું થાય, આખા દિવસની અંદર કોઈ 5-10 મિનિટ જ એવી હોય કે આપણી સુષુમ્ના નાડી જાગૃત હોય. સુષુમ્ના નાડી એટલે આપણા બંને નસકોરા ચાલુ હોય, બંનેમાંથી શ્વાસ લેવાય અને બંનેમાંથી શ્વાસ છૂટે. એને કહેવાય સુષુમ્ના નાડી જાગૃત કહેવાય. એક મોટા ભાગે એક નાડી ચાલુ હોય એટલે બીજી બંધ હોય, બીજી સૂર્ય નાડી ચાલુ થાય એટલે ચંદ્ર નાડી બંધ હોય, ચંદ્ર નાડી ચાલુ થાય એટલે સૂર્ય નાડી બંધ હોય. પણ આખા દિવસની અંદર એવી કેટલીક ક્ષણો હોય છે જે તમારું સુષુમ્ના આ બંને નસકોરા ચાલુ હોય અને કહેવાય છે કે એ વખતે તમે જેટલું કીર્તન કરશો ને એટલો તમને આનંદ આવશે. જ્યારે તાલી પાડશો ને એટલે તમારી સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થઈ જાય. અને સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થયા પછી જ્યારે તમે કીર્તન કરો છો, ઊભા થઈને ગરબા કરો છો કે ભજનની અંદર આપણે જ્યારે તાલી પાડીને જોડાઈએ છીએ, તાલથી તાલ મિલાવીએ ને એ વખતે સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થયેલી છે. અને એ સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થઈ વખતે તમે જે કંઈ પણ કરો ને એનું અનેક ગણું પુણ્ય મળે છે. બોલો નમઃ શિવાય. તમે જુઓ સુષુમ્ના નાડી જાગૃત. નવરાત્રિની અંદર મોટા ભાગે બહેનો ક્યાંક મહારાજ નીચા નથી ચાલતા, નીચા નથી બેસાતું, તો નવરાત્રિમાં ગરબા કેમ ગવાય છે? એ જ્યારે ગરબા ગાઓ છો ને, તમે તાલી પાડો છો, માતા પ્રત્યેનો એક ભાવ છે. માતાનું આ નવરાત્ર ચાલી રહ્યું છે, બીજું કાંઈ કરીએ કે ન કરીએ 5 ગરબા તો કરવા પડે, ભલે ધીરે ધીરે કરીએ પણ એ તાલી પાડીને ગાઓ છો ને ધીરે ધીરે 5 થાય છે. પછી તો જ્યાં સુધી ગરબા થતા હોય ત્યાં સુધી આપણે ગરબા કરતા રહીએ છીએ. એનું શું થાય છે? મહારાજ મજા આવી ગઈ તો એક બીજા દિવસે સવારે પાછી પગની તકલીફ હોય, પણ રાત્રે જેવું ઢોલ વાગે એ તકલીફ ગાયબ. કારણ 2 હાથથી તાલી પાડવાથી સુષુમ્ના નાડી જાગૃત થાય, એમાં તમને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે.
માટે કીર્તન કહ્યું છે. અને સુષુમ્ના નાડી જાગૃત હોય એટલે આનંદ આવે જ. મહાત્મ્યને વંદન કર્યા છે. પ્રથમ સંહિતા જે છે એ વિદ્યેશ્વર સંહિતા છે, જેની અંદર આ કથા કયા ક્ષેત્રમાં ચાલી રહી છે? મેં કહ્યું કે ધર્મ ક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે ગંગા કાલિંદી સંગમે પ્રયાગે પરમે પુણ્યે બ્રહ્મલોકસ્ય વર્તમની. ધર્મ ક્ષેત્ર એવું મહાક્ષેત્ર છે. કયું? ગંગા કાલિંદી સંગમે. એનો સંગમ, જે કોઈ પણ જગ્યાએ સંગમ થતો હોય ને એ જગ્યા હંમેશા શ્રેષ્ઠ હોય. પ્રયાગની અંદર સ્નાનનું મહત્વ કેમ છે? કેમ છે? કારણ બે નદીનો સંગમ છે, ત્રિવેણી સંગમ છે. ગંગા કાલિંદી સંગમે પ્રયાગે પરમે પુણ્ય. આ પ્રયાગ ક્ષેત્ર છે જ્યાં પુણ્યનો ઉદય થાય છે. બ્રહ્મલોકસ્ય વર્તમે, બ્રહ્મલોકની અંદર પણ ઓળખાય છે. આ જગ્યા એટલી પવિત્ર છે કે જ્યારે કુંભ આવે ને ત્યારે સાક્ષાત દેવો ગંધર્વો પણ કોઈ પણ સ્વરૂપે આવીને સ્નાન કરે છે. આ પવિત્ર ક્ષેત્રની અંદર શિવ મહાપુરાણની કથા સુતજી શૌનકાદી ઋષિ મુનિઓને સંભળાવી રહેલા છે. આ સુતજી જ્યારે આવ્યા ત્યારે શૌનકાદી ઋષિ મુનિઓએ એમનું સ્વાગત કર્યું છે. હે સર્વજ્ઞ વિદ્વાન એવા રોમહર્ષણજી, આપ બહુ મોટા ભાગ્યશાળી છો. કારણ આપે વ્યાસજીના મુખેથી કથાનું શ્રવણ કર્યું છે અને આપ અમને એક કથા કહી રહેલા છો. અમારે શિવ તત્વની પ્રાપ્તિ કરવી છે, આપ અમને કથા કહી રહેલા છો. અમને અતિશય આનંદ થઈ રહ્યો છે. આ ત્રણેય લોકની અંદર ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય તથા બીજી કોઈ પણ વસ્તુ છે જે સર્વથી તમે અજ્ઞાન નથી, તમે બધું જ જાણો છો. અમારું આ પરમ સૌભાગ્ય છે કે આ યજ્ઞના દર્શન કરવા માટે અમે અહીં પધાર્યા છીએ અને એ નિમિત્ત અમારું નક્કી કલ્યાણ કરનારું થશે. કારણ કે આપનું જે આગમન થયું છે એ આગમન ક્યારે નિરર્થક હોઈ શકે જ નહીં. જ્યારે શિવ તત્વની જાણકારી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે ત્યારે સૌથી પહેલા કળિયુગનું વર્ણન છે. આ ઘોર કળિયુગ આવવાથી મનુષ્ય પુણ્ય કર્મોમાંથી નિવૃત્ત થઈ જશે. પુણ્ય કરશે જ નહીં. જે કંઈ પણ કરશે એ સમાજને દેખાડવા માટે કરશે. અને વાત તદ્દન સાચી છે. એક સામાન્ય આપણે પુણ્ય કરીએ, સામાન્ય કોઈ ગાયને આપણે ઘાસ ખવડાવીએ તો પણ આપણે એનો ફોટો લઈ ફેસબુક અને વોટ્સએપ પર આપણે અપલોડ કરીએ છીએ. આ શું થયું? તમે લોકોને દેખાડવા માટે કર્યું છે. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ પુણ્ય કર્મ કરે, જે કંઈ મારે કંઈ ફોટાની જરૂર નથી, કે અમને યાદ રહે ને. અરે તારે યાદ રાખવાની જરૂર ક્યાં છે? જેને યાદ રાખવાનું છે એ લખી લેશે. પુણ્ય કર્મમાંથી નિવૃત્ત થઈ જશે. દરેક કોઈ મનુષ્ય જે છે એ દુરાચારમાં ફસાઈ જશે, સત્યના ભાષણથી વિમુખ થઈ જશે. સત્યનો આગ્રહ જ નહીં હોય. આમ કે હું તો સાચું જ કહું છું. કેટલું સાચું કે છે એ તારી જાતને પૂછ. માતા પિતાનો દ્વેષ, માતા પિતા પ્રત્યે દ્વેષ બુદ્ધિ રાખનારો થશે મનુષ્ય. કળિયુગની અંદર બ્રાહ્મણો લોભ રૂપી મગરનો કોળિયો બની જશે. વિપ્રા લોભ ગ્રહગ્રસ્તા વેદ વિક્રય જીવન.
વિદ્યા ભણશે ખરો બ્રાહ્મણ, પણ એ વિદ્યા અભ્યાસ કર્યા બાદ એ વિદ્યાનો ઉપયોગ ધનના ઉપાર્જન માટે જ કરશે, કોઈના જીવનનો ઉદ્ધાર કરવા માટે નહીં કરે. હું કરી આપું, મને કેટલા આપશો? કળિયુગનું લક્ષણ છે. સંધ્યા કરનારો નહીં રહે. સમસ્ત ક્ષત્રિયો પણ સ્વધર્મનો ત્યાગ કરશે. વૈશ્ય સંસ્કાર ભ્રષ્ટ સ્વધર્મ ત્યાગી કુમારગી માત્ર ધનોપાર્જન જ મનની અંદર એક જ વિચાર છે, બસ હું ભેગું કરી લઉં, ભેગું કરી લઉં, ભેગું કરી લઉં. આ જ વૃત્તિ કળિયુગના માણસની રહેશે. કળિયુગની અંદર સ્ત્રીઓ ઘણું કરીને સદાચારથી ભ્રષ્ટ થશે અને વારંવાર પતિનું અપમાન કરનારી થશે. કળિયુગનું લક્ષણ છે. સાસુ સસરાનો દ્રોહ કરનારી થશે. એને કોઈનો ભય નહીં. પહેલા તો એક ડર હતો કે આપણાથી આ કાર્ય થાય કે ન થાય, ન કરાય. અત્યારે એવો ભય કોઈને રહ્યો જ નથી. તમારે જે કરવું હોય કરો, મેં તો કરી દીધું. આ તમારું જે થવું હોય થાય, પહેલા મારું કરો. ઘરની અંદર વડીલ હોય તો વડીલની સામે બોલાય નહીં. આજે એ મર્યાદા પણ તૂટી ગઈ છે. કળિયુગનું લક્ષણ છે. ત્યારે શૌનકાદી ઋષિ મુનિઓએ કહ્યું છે કે જેમને સ્વધર્મનો ત્યાગ કર્યો છે, આવા લોકોને આલોક અને પરલોકમાં ઉત્તમ ગતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે? આ ચિંતાથી અમારા મન સદા ઉદ્વિગ્ન રહે છે, ચિંતામાં રહે છે. આ શૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ જુઓ, એમને સમાજની ચિંતા છે, એમને કાંઈ નથી જોઈતું. સમાજની ચિંતા કરે છે. આ જ ચિંતાથી અમારું મન સદા વ્યાકુળ રહે છે. પરોપકાર જેવો બીજો કોઈ ધર્મ નથી. ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું છે, શિવ મહાપુરાણનો પરિચય આપ્યો છે. સુતજી કહી રહેલા છે કે એ મહાત્માઓ, તમે સૌ ભાગ્યવાન છો, કારણ કે તમને મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરી રહેલા છો. હે મહાત્માઓ, હે તમે મહાદેવની કથાનું શ્રવણ જે કરે છે એ માનવના પુણ્યનો મહિમા હું મારા શબ્દોમાં વર્ણન ન કરી શકું. શિવ મહાપુરાણની અંદર વ્યાસજીએ કહ્યું છે કે કોઈ પણ માનવી, કોઈ પણ જાતિનો હોય, જ્ઞાતિનો હોય, કોઈ પણ વર્ણનો હોય, કોઈ પણ દેશનો હોય, જે કોઈ પણ માનવ ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે છે, એ માનવ માત્રનું દર્શન કરવાથી એને આ જગતના સર્વ તીર્થોની જે તીર્થો છે એની યાત્રા કરવાનું પુણ્ય એને મળે છે. જે વ્યક્તિએ શિવ મહાપુરાણની કથાનું શ્રવણ કર્યું, ખાલી એ વ્યક્તિનું દર્શન કરવાથી આ પૃથ્વી ઉપર રહેલા જેટલા તીર્થ છે એ બધા જ તીર્થોની યાત્રા કરવાનું ફળ ખાલી દર્શન કરવાથી મળે છે. આપણે કથામાં ન જઈ શકીએ, પણ જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કથામાં જઈને આવ્યો છે એના ખાલી દર્શન કરો ને તો પણ તમને એનું પુણ્ય મળે છે. ભગવાન વ્યાસજી કથા શ્રવણ કરનારનો મહિમા કહેતા કહે છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ શિવ મહાપુરાણની કથાનું ગાન કરે કે શ્રવણ કરે, એને જે પુણ્યનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એનો મહિમા વર્ણન કરતા કહ્યું છે, અસ્ય શિવ પુરાણસ્ય કીર્તન શ્રવણાદ્વિજા ફલ વક્તુમ ન શક્નોમી કાસ્નેય મુનિ સત્તમા. એને કયું ફળ મળે એ હું એનું વર્ણન ન કરી શકું, કારણ એ ફળ આપનાર ભોળિયોનાથ છે, મહાદેવ છે. ખૂબ સુંદર વર્ણન છે, એ વર્ણન કર્યું છે. એના પછી આ શિવ મહાપુરાણની કથા જે છે એ ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ ત્રણેયનું પ્રીતિપૂર્વક ગાન કરવાનું કહ્યું છે. જે વ્યક્તિ શિવની ભક્તિ બહુ કરે ને
પાછલા સમયની અંદર પછી એને સંસારમાંથી ધીરે ધીરે વૈરાગ્ય જાગૃત થાય. એને એમ થાય બસ હવે ખૂબ થયું, હવે તમે તમારું કરો, મને મારું કરવા દો. સવારે કોકિલાબેન સાથે વાત થતી હતી એ વખતે થયું કે બલોલના જય પ્રભુ, સંપત્તિ ખૂબ આવી પણ પછી એની પણ એક લિમિટ છે. તૃપ્તિ તો સંતોષ તો થવો જોઈએ ને. સંપત્તિનો કોઈને સંતોષ થતો જ નથી. બહુ ઓછા એવા લોકો હોય છે કે બસ હવે ખૂબ થયું, હવે જે છે ને એ સારા કાર્યની અંદર વાપરવું છે. જે કોઈ પણ લોકો આવે એમને મારે ત્યાં રાખવા છે. જે પ્રભુથી બધા ઓળખે. હું મળ્યો નથી પણ બલોલના જે વ્યક્તિઓ મળે એ કે અમારે જે પ્રભુ બહુ સરસ છે. હું મળ્યો નથી, ઈચ્છા તો બહુ છે. તૃપ્ત થયો છે, વૈરાગ્ય આવી ગયો. સંપત્તિનો પણ વૈરાગ્ય આવે સાહેબ. સંપત્તિ તો જેટલી આવે ને એટલી મીઠી લાગે. હજુ જોઈએ, હજુ જોઈએ. પણ એક સ્થિતિ એવી આવે છૂટી જાય. કારણ કે એ વ્યક્તિને ખબર પડે સંપત્તિ જીવનની અંદર જરૂરી છે. કેટલી જરૂર પૂરતી. એનાથી વધારે આવે ને એ દુઃખદાયી છે, દુઃખ આપે છે. પૈસો કેવા ખેલ કરાવે, માનવતા વિસરાવે રે. પૈસો કેવા ખેલ કરાવે, માનવતા વિસરાવે રે. બાઈ ભાઈના સંબંધમાં, ભાઈ ભાઈના સંબંધમાં પૈસો વેર કરાવે રે. પૈસો કેવા ખેલ કરાવે, માનવતા વિસરાવે રે. પૈસો કેવા ખેલ કરાવે, માનવતા વિસરાવે રે. પૈસો એક એવી વસ્તુ છે કે તમને શીખવાડી દે માણસની સાથે કેવું વર્તન આપણે કરીએ છીએ ને. એ સંપત્તિ આવે ને એટલે ખબર પડી જાય કે સાચું એનું સ્વરૂપ જે છે એ ક્યારે ખ્યાલ આવે છે? જ્યારે એની પાસે સંપત્તિ આવે ને ત્યારે એની સાચી ઓળખ ખ્યાલ આવે છે. આ શિવ મહાપુરાણની અંદર જ્યારે શૌનકાદી ઋષિમુનિઓ સુતજીને પૂછી રહેલા છે ત્યારે આ શિવ મહાપુરાણની કથા વર્તમાન કલ્પની અંદર જ્યારે સૃષ્ટિનો આરંભ થયો એ દિવસોની અંદર કુલ 6 મહર્ષિઓ પરસ્પર વાદ વિવાદ કરતા કહેવા લાગ્યા છે કે અમુક વસ્તુમાં આ શ્રેષ્ઠ છે, બીજો વ્યક્તિ કે અમુકમાં આ શ્રેષ્ઠ છે, ત્રીજાએ કહ્યું કે નહીં તમે જે કહો છો એ નહીં, હું જે કહું એ શ્રેષ્ઠ છે. આ 6 મહર્ષિઓ હતા, એમની વચ્ચે વાદ વિવાદ થયો છે અને એ વિવાદ એટલો બધો વધ્યો છે, ભયંકર રૂપ ધારણ કરી લીધું. ત્યારે બધા જ પોતાની શંકાનું સમાધાન કરવા માટે સૃષ્ટિ કરતા અવિનાશી એવા બ્રહ્માજી પાસે ગયા છે અને બે હાથ જોડીને વિનયપૂર્વક વાણીથી કહ્યું છે, પ્રભુ આપ સંપૂર્ણ જગતને ધારણ કરનારા છો, તમે સર્વ આ જગતનું પોષણ કરનારા છો તથા સમસ્ત કારણોનું કારણ તમે છો. અમારા વચ્ચે જે વિવાદ થયો છે આપ એનો નિરાકરણ લાવો. બ્રહ્માજીની સમક્ષ જઈ આ 6 મહર્ષિઓ હતા એમને પોતાની વાત રજૂ કરી ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે કે તમે જે વાત કરી રહેલા છો એ વાત મૂકો. જ્યાંથી મન વાણી પરમ તત્વને ન પામી શકે, જ્યાંથી વાણી પણ જ્યાંથી પાછી પડે અને જેમની અંદર બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર અને ઇન્દ્ર વગેરેથી યુક્ત સમસ્ત જગતની ભૂતો અને ઇન્દ્રિયો સાથે જેમને સૌથી પહેલા પ્રગટ કર્યું છે એ દેવ મહાદેવ છે. એ સર્વજ્ઞ છે, સંપૂર્ણ જગતના સ્વામી છે.
તમે મને પૂછી રહેલા છો તો એનું વર્ણન હું ન કરી શકું, કારણ કે યતો વાચો નિર્વંતંતે અપ્રાપ્ત મનસા સહ. મને પણ ખબર નથી, પણ કોઈ તત્વ છે જેને સમસ્ત જગતને ધારણ કર્યું છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, ઇન્દ્રાદિ સર્વ દેવોને ધારણ કરીને બેઠેલા છે, જે સર્વજ્ઞ છે, જે જગતના સ્વામી છે. એમને જો પ્રાપ્ત કરવા હોય તો ઉત્કૃષ્ટ વાત કરતા કહે છે ભક્તિથી જ એમનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે, એમને ન મળે. બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી કે જેનાથી આપણને એનું દર્શન થતું જ નથી. ભક્તિથી જ આપણને પરમાત્માના દર્શન થઈ શકે છે. ભક્તિના સાધનોની અંદર ભક્તિના સાધનો અનેક પ્રકારના છે. ભાગવતની અંદર કહ્યું નવધા ભક્તિ, ભગવાનને નવ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમાત્મ નિવેદનમ. બ્રહ્માજી અચ્છા મહર્ષિઓને કહી રહેલા છે, શ્રેષ્ઠ વાત કરતા કહ્યું છે કે ભક્તિ એ શ્રેષ્ઠ છે. શ્રવણ, કાનથી ભગવાનના નામ ગુણ તથા લીલાઓનું શ્રવણ કરો, અને વાણી દ્વારા એનું કથન કરો, અને મન દ્વારા એનું સતત મનન કરો. ચિંતન કરવાથી આ ત્રણેય વસ્તુથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રોત્રેણ શ્રવણમ તસ્ય વચસામ કીર્તનમ તથા મનસા મનનમ તસ્ય મહાસાધનમુચ્યતે. ભક્તિના ત્રણ પ્રકાર કયા છે? સૌથી પહેલું કહ્યું કાનથી પરમાત્માના ગુણો સાંભળો. એટલે કઈ ભક્તિ થઈ? પહેલી ભક્તિ શ્રવણ ભક્તિ. મેં ગઈકાલે કહ્યું ને, સાંભળવું એક કલા છે. લિસનિંગ ઇઝ એન આર્ટ. આપણે જોઈએ કે ઘણી વખતે સભા મંડપની અંદર આપણા સમાજનું સંમેલન હોય ત્યારે જે સ્ટેજ છે એ સ્ટેજ ઉપર ઘણા બધા વ્યક્તિઓને આપણે બિરાજમાન, જેને દાન આપેલું છે એમનું સન્માન હોય, એમને આપણે સ્ટેજ ઉપર સીટ આપી છે. કોઈ એક એવા વિદ્વાન મહાપુરુષને બોલાવ્યા છે જે આશીર્વચન આપવાના છે, પણ એ આશીર્વચન ક્યારે હોય? બધા બોલી દે પછી હોય. સારો વક્તા, સાચો વક્તા કોણ છે? જે બધાને સાંભળી અને પોતાનું પ્રવચન તૈયાર કરી દે, એ સાચો વક્તા છે. એ ઘરેથી તૈયાર કરીને આવે જ નહીં. જે જે કંઈ પણ બોલાઈ રહેલું છે એ બધાનું સાંભળે, એક એક પોઈન્ટ લખતો જાય અને એક પોતાનું પ્રવચન તૈયાર કરે. આ સાચો વક્તા છે. કારણ એને શ્રવણેન્દ્રિય સતેજ છે. એટલે કહ્યું ને, સાંભળવું એક કળા છે. કાનથી ભગવાનના નામ ગુણ સાંભળવા, લીલાઓનું શ્રવણ કરવું. હવે સાંભળી લીધું, અહીંથી તમે કથાનું શ્રવણ કરી લીધું, હવે શું કરવાનું? શ્રવણમ, તરત બીજી ભક્તિ આવે છે, બીજો શબ્દ છે કીર્તનમ. જે સાંભળ્યું છે એનું કીર્તન કરવું. અહીંયા તો બધાએ સાંભળ્યું, પણ અહીંથી ઘરે ગયા પછી પૌત્ર છે કે વહુ છે, પુત્રવધુ છે કે દીકરો છે કે જે માં તું જઈને આવી, પિતાજી તમે જઈને શું સાંભળ્યું અમને કોને? તમારો નેપાળનો અનુભવ કેવો રહ્યો? તમે પહેલા દિવસથી એક એક વાત તમે જ્યારે કોને એ સાંભળો, એ જે સાંભળી રહ્યા છે ને એ તમારું કીર્તન છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, અને પછી કયું? સ્મરણમ. જ્યારે આપણે કહી દીધું, જ્યારે અહીંથી શ્રવણ કરી, દરેક સેશનની અંદર સતત 2.5 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક તમને આપવામાં આવી રહ્યું છે. હવે તમે કેટલું એબ્ઝોર્બ કરો છો એ તમારા ઉપર છે,
પણ જે કંઈ પણ એબ્ઝોર્બ કર્યું છે, જે સાંભળ્યું છે, શ્રવણ કર્યા બાદ એ ઘરે જઈને જ્યારે તમે કીર્તન કરો ને એટલે તમારું શું થવાનું? પાકું થવાનું. તમે બીજાને કહ્યું, તમારું પાકું થાય. હવે એના પછી આવે, હવે બધાને કહી દીધું, ત્રીજું આવે સ્મરણમ. એકલા બેઠેલા છે ને, વાગોળવાનું છે. પહેલા દિવસની કથાની અંદર શું કયા ચરિત્રની કથા હતી, બીજા દિવસના સેશનની અંદર કયા ચરિત્રની કથા કહી, જેમાંથી મારે શું સમજવાનું છે એને વાગોળવું. એ વાગોળશો ને એમાંથી અમૃતની પ્રાપ્તિ થશે. અહીંયા કહ્યું છે આ ત્રણ મહાન સાધન કયા છે? શ્રોત્રેણ શ્રવણમ તસ્ય વચસામ કીર્તનમ તથા મનસા મનનમ તસ્ય. મનન ચિંતન કરવાનું છે. ચિંત્યાનુતમ ચિંતનમ. અને એ કરશો ને તો તમને મહાદેવની પ્રાપ્તિ થશે. સુતજી કહે છે કે હે શૌનક, જે વ્યક્તિ શ્રવણ, કીર્તન અને મનન આ ત્રણેયનું અનુષ્ઠાન કરવા માટે સમર્થ ન હોય તો એણે ભગવાન શંકરના લિંગ તથા મૂર્તિની સ્થાપના કરી નિત્ય એની પૂજા કરવી. નિત્ય એ પૂજા કરશે તો આ સંસાર રૂપી સાગરને એ પાર થઈ જશે. જે શ્રવણ કરી શકતો નથી, કીર્તન કરી શકતો નથી, મનન કરી શકતો નથી, એના માટે સરળ કહ્યું કંઈ નહીં, પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે, શંકરનું લિંગ નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા કરે કે પરમાત્મા મહાદેવના ફોટાને રાખી બસ એની પૂજા કરે ને તો પણ એ આ સંસાર રૂપી મહાસાગરને પાર કરી જશે. બોલો નમઃ શિવાય. વચસા તથા છલ કર્યા સિવાય પોતાની શક્તિ જે છે એ શક્તિ અનુસાર ધન રાશિ લઈને જાય અને શિવલિંગ તથા શિવ મૂર્તિથી એની પૂજા કરે, એની સેવા અર્પિત કરે. કોઈ પણ તીર્થક્ષેત્રમાં ગયેલા હોઈએ ત્યારે આપણે કઈ મંદિરમાં જઈએ, મંદિરમાં અભિષેક કરવો છે, ભાઈ કેટલા 1000 રૂપિયા? એટલા નથી, મારી પાસે 200 રૂપિયા છે, હું 200 રૂપિયા આપીશ, જલા દુગ્ધાભિષેક કે પંચામૃતનો અભિષેક કરી દો ને. એ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ તમારો ભાવ જોઈ અને કે લાવો બેન કઈ વાંધો નહીં, હું કરી આપું છું. અને એક કરી આપ, યથાશક્તિ યથામતિ પ્રમાણે એ અભિષેક કરે એનું ફળ તમને ચોક્કસ મળે છે. એ વખતે જ્યારે કહ્યું કે લિંગ સ્વરૂપમાં કે સાકાર સ્વરૂપની અંદર તમે એની પૂજા કરી શકો છો, ત્યારે ઋષિઓએ તરત પૂછ્યું છે. મૂર્તિમાં જ સર્વત્ર દેવતાઓની પૂજા થાય છે. બાપજી અમે તો એવું સાંભળેલું છે ને એ જોયું છે, બધા જ દેવોની પૂજા શેમાં થાય છે? મૂર્તિની અંદર થાય છે. લિંગમાં કોઈ દેવની પૂજા થતી નથી, પરંતુ ભગવાન શિવની પૂજા બધી જ જગ્યાએ મૂર્તિ સ્વરૂપે અને લિંગ સ્વરૂપે બંનેમાં થાય છે. કેમ એમ થાય છે? અમને જણાવો. જ્યારે શૌનકાદી ઋષિમુનિએ આવો પ્રશ્ન કર્યો, જો તમે કથાનું શ્રવણ કરો તો તમને ખબર પડશે કે શ્રોતા કેવો હોવો જોઈએ. ઘણી વખત એવું થતું હોય કે અહીંથી કથા કહેવાતી હોય, સામે બેઠેલા બધા સાંભળે જ રાખીએ છીએ. ઘણી વખત આપણા મનની અંદર પ્રશ્ન થાય તો આપણને એમ થાય કે લાવીને પૂછીએ, પણ જ્યારે પૂછવાની વાત આવે ત્યારે લોકો કે ના પૂછાય, આપણને ઉતારી પાડશે, ન પૂછાય, ન કરાય. હું કહું છું જ્યારે પણ મનની અંદર આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ને તો હા, ચાલુ કથામાં ન પૂછીએ, પણ આપણે એક કાગળની અંદર લખી વ્યાસપીઠ ઉપર તો મૂકી શકીએ ને. અને અહીં ન મૂકી શકીએ, એ કથા પૂરી થયા પછી આપણે મહારાજશ્રીને મળી આપણે મનની શંકા જે છે એનું સમાધાન તો કરી શકીએ ને. અહીંયા સુતજી જ્યારે આ વાત કરી કે મન શ્રવણ, મનન અને ચિંતન દ્વારા
મહાદેવને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મહાદેવ અને એ પણ ન કરી શકો તો લિંગ સ્વરૂપમાં કે સાકાર સ્વરૂપમાં તમે ખાલી એની પૂજા કરો, તમે મહાસાગર સંસારરૂપી મહાસાગરને આપ તરી જશો. તો તરત શૌનકાદી ઋષિમુનિએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે બાપજી તમે કહ્યું કે મૂર્તિમાં સર્વત્ર બધા જ દેવોની પૂજા થાય છે, લિંગમાં કોઈની પૂજા થતી નથી, પરંતુ મહાદેવ શિવની પૂજા બધી જગ્યાએ મૂર્તિમાં પણ અને લિંગ સ્વરૂપે પણ થાય છે, એમ કેમ? જ્યાં આ પ્રશ્ન કર્યો તરત સુતજીએ કહ્યું છે કે હે મુનીશ્વરો, તમારો પ્રશ્ન ખૂબ પવિત્ર છે, અત્યંત અદ્ભુત છે, પણ અત્ર વક્તા મહાદેવો નાન્યોસ્મી પુરુષા કચિત. તમે મને પ્રશ્ન કર્યો ને, આ પ્રશ્નનો જવાબ હું ન આપી શકું, કારણ આનો જવાબ તો મહાદેવ આપી શકે, કારણ કે તો આદિદેવ છે. આ પૃથ્વીમાં કશું જ નહોતું, બ્રહ્માંડમાં કશું જ નહોતું, એ વખતે એ પ્રગટ થયા છે. હવે એ કેવી રીતે પ્રગટ થયા, શું છે એ મને ખબર નથી, માટે સુતજીએ પોતે સમર્પણ ભાવથી કહ્યું છે કે એની એ કથા હું ન કહી શકું. અત્ર વક્તા મહાદેવો, આ કથાના વક્તા સાક્ષાત શિવ છે, મહાદેવ છે, એ કહેશે. પણ ભગવાન શિવે જે કંઈ પણ કહ્યું છે અને મેં ગુરુ પાસેથી જે કંઈ પણ સાંભળ્યું છે એ રીતે હું ક્રમશઃ તમારી સમક્ષ વર્ણન કરીશ. આ હું જે કંઈ પણ કહી રહ્યો છું એ હું નથી કહી રહ્યો. શિવજી પાસેથી મારા ગુરુ વ્યાસજીને જ્ઞાન મળ્યું છે અને વ્યાસજી પાસેથી મને મળ્યું છે, અને વ્યાસજીએ મને જે કહ્યું એ હું તમારી આગળ વર્ણન કરું છું, હું ન કહી શકું. ભગવાન શિવ એ બ્રહ્મરૂપ હોવાને કારણે એ નિરાકાર છે, નિષ્કલ સ્વરૂપ છે. રૂપવાન હોવાને કારણે એમને સકલ પણ કહ્યા છે. એટલે ભગવાન શિવ સકલ અને નિષ્કલ બંને છે. શિવ નિષ્કલ નિરાકાર હોવાને કારણે એમની પૂજા આધારભૂત એવા શિવલિંગ એ શિવનું નિરાકાર સ્વરૂપનું પ્રતીક છે. બ્રહ્માંડનું પણ સ્વરૂપ કેવું છે? નિરાકાર છે, એનો કોઈ આકાર નથી. આ પૃથ્વીમાં જે આ બ્રહ્માંડની અંદર જે નવગ્રહો છે જે ફરી રહેલા છે એને પણ તમે ધ્યાનથી જુઓ તો ખબર પડે એ પણ અંડાકાર છે. બ્રહ્માંડ અંડ, ઈંડા જેવો આકાર છે. એ જ રીતે શિવનું સકલ સાકાર રૂપ હોવાથી પરમાત્મા મહાદેવ જે છે એમનું એ રૂપવાન છે, ખૂબ સુંદર સ્વરૂપ છે. પાછળ તમે જોઈ શકો છો જે શાંભવી મુદ્રાની અંદર બિરાજમાન, ખાલી આ સ્વરૂપનું પણ તમે ધ્યાન કરો ને તો પણ તમારા મન શાંત થઈ જાય છે. શાંભવી મુદ્રાની અંદર મહાદેવ બિરાજમાન છે, ધ્યાનસ્થ સ્થિતિ છે. આ સકલ રૂપ છે. સાકાર વિગ્રહ એમનું સાકાર સ્વરૂપનું પ્રતીક છે. આ જ કારણે બધા જ લોકો લિંગ એટલે નિરાકાર અને મૂર્તિ સાકાર આ બંને સદા ભગવાન શિવની પૂજા બધા કરતા રહે છે. શિવથી ભિન્ન એ બીજા બધા જ દેવતાઓ છે, પણ સાક્ષાત બ્રહ્મ નથી. બ્રહ્મ તો એક જ છે અને એ છે શિવ. બ્રહ્મ એ કોણ છે? શિવ છે. કારણ જગત પિતા છે, જગત બીજ છે. માટે ક્યાંય દેવો જે છે એમનું નિરાકાર સ્વરૂપે એમની પૂજા થતી નથી, ખાલી શિવની જ પૂજા લિંગમાં થાય છે, કારણ કે એ બ્રહ્મરૂપ છે. પૂર્વકાળની અંદર બુદ્ધિમાન બ્રહ્મપુત્ર સનતકુમાર મુનિએ મંદરાચલ પર નંદિકેશ્વરને આવો પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શિવની પૂજા વેદ એટલે લિંગની અંદર પણ થાય છે અને સ્કલની અંદર પણ થાય છે, કેવી રીતે?
અમારે એ વેર ભાવ કે એ લિંગ સ્વરૂપે મહાદેવનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું અમારે એ સાંભળવું છે. ત્યારે શિવજીના પ્રાગટ્યની એ જે લિંગ સ્વરૂપે મહાદેવ પ્રગટ થયા એની કથાનું વર્ણન કરતા સુતજીએ શૌનકાદી ઋષિઓને કહેતા કહી રહેલા છે કે એક વખતે એવું થયું કે વિષધરાસન એક વખતે બ્રહ્માજી ભગવાન વિષ્ણુને મળવા માટે જાય છે. વ્યાસજી દ્વારા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે પુરા કદાચિત યોગેન્દ્ર વિષ્ણુ વિષધરાસન. વિષધરાસન એટલે સર્પ શૈયા પર ભગવાન નારાયણ સૂતા છે શેષ શૈયા ઉપર. આપણે લક્ષ્મીનારાયણનું સ્વરૂપ જોઈએ ને, શેષ શૈયા ઉપર સૂતા કે શેષની શૈયા છે. ભગવાન નારાયણે પોતાના હાથ નીચે રાખી મસ્તકનો ટેકો રાખી મસ્તકને રાખી અને સૂતા છે અને ચરણ આગળ માં લક્ષ્મીજી એમના ચરણ પખારી રહેલા છે, ચરણને દબાવી રહેલા છે. એ સ્વરૂપ વિષધરાસન છે. બ્રહ્માજી ત્યાં પહોંચ્યા છે. ભગવાન વિષ્ણુએ સૂતા સૂતા એમને આવકાર આપ્યો છે અને કહ્યું છે પધારો બ્રહ્મા પુત્ર પધારો. બ્રહ્માજીને ખોટું લાગ્યું છે. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે વિષ્ણુજીને કહ્યું છે કે હું તમારો પુત્ર નહીં, હું તમારો પિતા છું. ભગવાન વિષ્ણુએ કહે છે કે બ્રહ્માજી હું તમારો પિતા છું, મારું નામ એક છે પદ્મનાભાય નમઃ. વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો ને તો એમાં આવે છે ભગવાન વિષ્ણુનું એક નામ છે પદ્મનાભાય નમઃ. મારું એક નામ છે, તેથી હું તમારો પિતા છું, મારું નામ છે. કારણ મારી નાભીમાંથી એક કમળ પ્રગટ થયું અને કમળ ઉપર તમે પ્રગટ થયા છો, માટે હું તમારો પિતા છું, તમે મારા પિતા નથી. આ બ્રહ્માજી અને ભગવાન વિષ્ણુ વચ્ચે સંઘર્ષ થયો છે. કહું કથા કહેતો એટલે હું કહું જેવું અહીંયા થાય છે ને એવું ઉપરે થાય છે, ચિંતા નહીં કરવાની. આ બધું ઉપરથી જ આવ્યું છે. ત્યાં એવું છે કે હું મોટો, પેલો કે છે હું મોટો. બ્રહ્માજી કહે છે કે ના, ખોટી વાત છે, મારા દ્વારા આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે, સૃષ્ટિનું સર્જન મેં કર્યું છે, હું પ્રધાન દેવ છું, હું મહાન છું. બ્રહ્મા કહે હું મહાન છું, વિષ્ણુ કહે કે હું મહાન છું. હવે જો બધા જ લોકો એમ કહે કે અમે મહાન છીએ તો પછી એ દેશની કે એ ઘરની હાલત કેવી થાય સાહેબ? ઘરમાં કંકાસ જ હોય. ભગવાન શંકરે ઝેર પીધું તો ઘણાએ એનો પ્રસાદ લીધો. મહાદેવે શંકર પીધું, મહાદેવ શંકરે ઝેર પીધું. હવે શંકરે ઝેર પીધું, આ સાંભળીને કોઈક શંકરલાલ નાઇટ્રિક એસિડ પીવે તો શું થાય? મરે. એને જે કર્યું એ આપણાથી ન થાય. આ બંને વચ્ચે સંઘર્ષ થયો છે અને એ સંઘર્ષના લીધે એ સંઘર્ષ ને શાંત કરવા માટે જે જગ્યાએ આ બંને બ્રહ્માજી અને ભગવાન વિષ્ણુ સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો હતો, એ સંઘર્ષ એટલો બધો વધ્યો જેથી ઋષિમુનિઓ, દેવતાઓ, ગંધર્વો બધા ગભરાયા છે કે આ બંને જેને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, જેને પાલન કરી રહેલા છે, આ બંને દેવો ઝઘડી રહેલા છે. સંઘર્ષ વધશે અને કંઈક થશે તો બધા જ ચિંતિત છે. એ જ વખતે એક અગ્નિ સ્વરૂપે બંનેના વચ્ચે એક સ્તંભ પ્રગટ થયો છે. આ જેવો અગ્નિ સ્વરૂપે સ્તંભ પ્રગટ થયો ત્યારે ભગવાન બ્રહ્માજી અને નારાયણ બંને ત્યાંથી દૂર હટી ગયા કે છે શું, કોણ છે, ક્યાંથી પ્રગટ થયું? બંને દૂર ખસી ગયા છે. આ બંને વચ્ચે સંઘર્ષ એક જ વાતનો હતો. બ્રહ્માજી કહે છે કે હું મોટો છું, હું મહાન છું. ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે હું મોટો, હું મહાન. આ બંને વચ્ચે જે સંઘર્ષ થયો એમાં પછી નક્કી એવું થયું કે એક બ્રહ્માજી
ભગવાન વિષ્ણુ બંને કહે છે એક કામ કરીએ, આજે સ્તંભ જે છે, જે વ્યક્તિ એનો છેડો માપીને આવે એ મહાન. ભગવાન નારાયણ કહે છે ઠીક છે, કાંઈ વાંધો નહીં. આમ કઈ બ્રહ્માજી કહે છે કે હું ઉપર તરફ ગતિ કરું છું, તમે તો નારાયણે કહ્યું કે હું પાતાળ તરફ ગતિ કરું છું, જે છેડો માપીને આવે એ મહાન. બ્રહ્માજી ઉપર તરફ ગતિ કરેલા, કેટલે દૂર દૂર વર્ષો સુધી ઉપર ચાલે છે, તો છેડો મળતો જ નથી. નારાયણ પણ નીચે પાતાળ લોક સુધી જઈ રહેલા છે, પણ એમને પણ છેડો મળ્યો નહીં. પણ નારાયણ કહ્યું કે આનો છેડો મળતો નથી, આપણે કઈ મહાન થવું નથી. એમ કહીને નારાયણ પાછા જે સ્થાને હતા ત્યાં પાછા આવ્યા છે. બ્રહ્માજી ઉપર તરફ ગતિ કરી રહેલા છે. એ વખતે ઉપરથી એક કેતકીનું પુષ્પ નીચે આવી રહેલું હતું. ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે કે એ ઊભું રહે, ક્યાંક છે, ક્યાંથી આવ્યું? કેતકીના પુષ્પએ કહ્યું છે મને પણ ખબર નથી, હું ક્યાંથી આવું છું. હું કોઈ સ્થાન ઉપર હતું અને એ વખતે મારા મનની અંદર અહંકાર આવ્યો કે હું કેટલું શ્રેષ્ઠ છું કે આટલે ઉપર સુધી હું બિરાજમાન છું. આ જે મેં વિચાર કર્યો, તરત જ એક પવનની લહેર આવી અને કેટલાય સમયથી હું નીચેની તરફ ગતિ કરી રહ્યું છું, મને પણ ખબર નથી હું ક્યાંથી આવી. તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે એક કામ કરો ને, ઉભા રહો. શું? આખી કથા કહી છે. બ્રહ્માજી કહે છે કે મારા અને વિષ્ણુ વચ્ચે સંઘર્ષ થયો છે. અમે બંને આ સ્તંભનો છેડો માપવા માટે નીકળેલા છે. હું ઉપરની તરફ ગતિ કરી રહેલો છું, નારાયણ જે છે એ પાતાળથી નીચેની તરફ ગતિ કરી રહેલા છે. જે છેડો માપીને આવે એ મહાન. બ્રહ્માજી કહે છે એક કામ કરો ને, કે શું? તમે મારી સાથે ચાલો. જો નારાયણ મળે તો તમારે કહેવાનું, હું કહીશ કે હું આ સ્તંભનો છેડો માપીને આવ્યો છું, અને એ માનવા તૈયાર ન હોય તો હું કહીશ કે આ કેતકીના પુષ્પને પૂછો. તો તારે શું કહેવાનું? સાક્ષી તરીકે કહેવાનું કે હા હા એમને છેડો માપ્યો છે. આમ કહી બ્રહ્માજીએ કેતકીના પુષ્પને લઈ અને નીચે આવ્યા છે. આવીને જોયું તો નારાયણ તો શાંતિથી બિરાજમાન છે. બ્રહ્માજીને આવતા જોઈ ભગવાન નારાયણ વિષ્ણુ ઊભા થયા અને કહે છે ઓહો બ્રહ્માજી, તમે આવી ગયા. શું તમને આ સ્તંભનો છેડો મળ્યો? એના દર્શન થયા? છેડો માપીને આવ્યા? બ્રહ્માજી કહ્યું તમે ગયા હતા? ત્યાં નારાયણે કહ્યું કે નહીં, હું તો બહુ લાંબુ ગયો પણ મને એનો છેડો અંત મને મળ્યો નહીં. બ્રહ્માજીને પૂછ્યું તમને મળ્યો? હા, મને છેડો મળ્યો. હવે હું મહાન છું અને તમને જો મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો આ કેતકીનું પુષ્પ છે એને પૂછો. તો કેતકીના પુષ્પએ કહ્યું છે કે હા, આ છેડો માપીને આવ્યા છે. આ જ્યાં કહ્યું અસત્યનું ઉચ્ચારણ થયું એ જ વખતે આ અગ્નિસ્તંભની અંદરથી મહાદેવનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે અને બ્રહ્માજીના જે મુખે અસત્યનું ઉચ્ચારણ કર્યું હતું એ મસ્તકનું છેદન કર્યું છે અને બ્રહ્માજીને શાપ આપ્યો છે કે તમે જે અસત્યનું ઉચ્ચારણ કર્યું છે ને, આજ પછી આ પૃથ્વી ઉપર તમારી કોઈ જગ્યાએ પૂજા નહીં થાય. મહાદેવને ક્રોધ આવ્યો છે, વૃદ્ધ સ્વરૂપ જે પ્રગટ થયું, ક્રોધ આવ્યો છે, બ્રહ્માજીના મસ્તકનું છેદન કર્યું છે. બ્રહ્માજી કહે છે કે પ્રભુ મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં અસત્યનું ઉચ્ચારણ કર્યું. મહાદેવનો આ ક્રોધ જોઈ પેલું કેતકીનું પુષ્પ પણ ધ્રુજી રહ્યું છે. આ બ્રહ્માજીની આવી હાલત થઈ તો મારી શું થશે? કેતકીના પુષ્પને પણ શાપ આપ્યો છે, આજ પછી મારી પૂજામાં હું તારો સ્વીકાર નહીં કરું. કેતકીના પુષ્પ પણ કહે છે કે પ્રભુ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં ખોટા વ્યક્તિની સાક્ષી પૂરી છે, મને માફ કરો. જો તમે મારો સ્વીકાર નહીં કરો તો દુનિયા મારો સ્વીકાર ક્યાંથી કરશે? બંનેને શાપ આપ્યો છે. ભગવાન વિષ્ણુની પાસે મહાદેવ ગયા છે અને કહ્યું છે કે નારાયણ, હું તમારાથી પ્રસન્ન થયો છું. હું વરદાન આપું છું કે આ વિશ્વની અંદર તમારા
મંદિરોની સંખ્યા વધતી રહેશે, જેટલા મંદિરો વધશે એનાથી ડબલ તમારા ભક્તોની સંખ્યા વધશે. તમને આશીર્વાદ આપું છું, વરદાન આપ્યું છે. અને તમે જુઓ કળિયુગની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ જુઓ ત્યાં વિષ્ણુનું એક મંદિર તો હોય જ, કૃષ્ણનું મંદિર હોય જ, રામનું મંદિર હોય જ, અને વૈષ્ણવની સંખ્યા પણ વધારે. તમે શ્રીનાથજીમાં જાઓ, આખો શ્રીનાથજી તમે જુઓ ડુંગળી લસણ મળે જ નહીં, વૈષ્ણવો જ છે. કારણ અમારો આરાધ્ય નારાયણ છે, કૃષ્ણ છે. રાજસ્થાનમાં આવો તો બેઠેલા છે કોણ? સામળીયો શેઠ બેઠો છે. હિંમતનગરથી બોર્ડર ઉપર જાઓ તો સામળીયો શેઠ બેઠો છે. અને હમણાં એક પાછા શ્રી કૃષ્ણનું ખૂબ સુંદર એવું સ્વરૂપ અત્યારે લોકો ખૂબ જાય છે. ના, સાવરિયા શેઠ, આહા, ત્યાં જઈ અને બસ ભગવાનને ભાગીદાર બનાવવાનો આપણું કામ થઈ જાય. લોકો એના માટે જાય, ભગવાન આ વર્ષે જે કંઈ પણ કમાઈશ ને તું મારો ભાગીદાર, અડધો ભાગ તારો. અને તમે જે કાર્ય, આની અંદર શું હશે? શું ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આવું હોય નહીં. આની અંદર રહેલો તમારો ભાવ છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રભુ હવે હું જે કંઈ પણ કમાઈશ ને એમાં તું મારો ભાગીદાર. એ તમે જ્યારે પણ એ પૈસા કમાવા માટે કાર્ય કરો ને એ તમે ક્યારેક ખોટી રીતે પૈસા કમાવાની ઈચ્છા નહીં રાખો. કારણ ભાગીદાર કોણ છે? ભગવાન છે. જો ભગવાન ભાગીદાર હોય તો પછી મારે એને આપવું પડે. એક તમારો ભાવ છે ભગવાનને. અરે તો સાક્ષાત લક્ષ્મીજીને લઈને બેઠો છે, એને ક્યાં ભાગીદાર બનવાની જરૂર છે? પણ આપણો એવો ભાવ છે કે હું જે કંઈ પણ કમાઉં ને એમાં પ્રભુ તારો 5મો ભાગ કે 1લો ભાગ કે 10મો ભાગ. અને એ તો આપણા શાસ્ત્રકારોએ કહેલું છે કે તમે જે કંઈ પણ સંપત્તિ કમાઓ ને એમાં 10મો ભાગ હરિનો રાખો. એ જ છે સાહેબ. અત્યારે સાવરિયા શેઠ તરફ વળેલા છે. કહું છું ક્યાં ક્યાંથી નવા નવા મંદિરો મહાદેવ પ્રભુના બને છે. કારણ મહાદેવનું વરદાન છે. તમારા ભક્તોની સંખ્યા વધતી રહેશે. ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થયા છે. અને વિષ્ણુના સહસ્ત્ર નામ છે. કહે છે કે જેને સુખી સંપન્ન થવું હોય ને, બીજું કંઈ કરો કે ન કરો, ઘરની અંદર દરેકે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો. સાહેબ આવનારા સમયમાં જો આજથી લઈ તમે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરતા થશો ને 6 મહિનાની અંદર તમારો ગ્રાફ કંઈક જુદો હશે. કે દરરોજ એને આપણે યાદ કરીએ છીએ. ભગવાન નારાયણને વરદાન આપ્યું છે તમારા મંદિરોની સંખ્યા વધતી રહેશે. પ્રસન્ન થયા છે. બ્રહ્માજીને કહ્યું કે તમારું કોઈ મંદિર નહીં હોય. બ્રહ્માજી કહે છે પ્રભુ માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પણ કહ્યું ને આ ભોળિયો નાથ છે, ક્રોધ પણ જલ્દી આવે અને શાંત પણ જલ્દી થઈ જાય. તમે સહેજ સ્તુતિ કરો ને એટલે બધું ભૂલી જાય. બ્રહ્માજીએ મહાદેવની સ્તુતિ કરી છે. મહાદેવનો ક્રોધ શાંત થયો અને કહ્યું છે કે તમારે ક્યાંય મંદિર નહીં, પણ બસ તમે આટલી મારી સ્તુતિ કરીને તમારું એક જ મંદિર હશે. અને બીજું, યજ્ઞની અંદર તમને સ્થાન મળશે, યજ્ઞની અંદર પણ તમને ભાગ મળશે. 2 જગ્યાએ તમારી પૂજા થશે. એક જ મંદિર આખા ભારતની અંદર છે અને એ છે ક્યાં? પુષ્કરમાં. બ્રહ્માજીના ક્યાંય બીજે મંદિર ન હોય. સાથે યજ્ઞની જ્યારે આપણે યજ્ઞ કરીએ, બધા જ દેવોની સ્થાપના થાય ત્યારે યજ્ઞની બાજુની અંદર એક બાજટ મૂકી એની ઉપર સ્થાપન કરવામાં આવે છે. એ બ્રહ્માજીનું સ્થાન છે. યજ્ઞની અંદર તમને ભાગ મળશે. આ મહાદેવે આપેલું વરદાન છે. બાકી બ્રહ્માજીનું ક્યાંય મંદિર નથી. હવે બ્રહ્માજીને માફ કર્યા ત્યારે કેતકીનું પુષ્પ પરમાત્માની પાસે જાય છે. પ્રભુ મેં શું ગુનો કર્યો? તમે મને પણ શાપ આપ્યો. મને જો તમે મારો સ્વીકાર નહીં કરો તો આ જગતમાં મારો સ્વીકાર કરશે કોણ? આ પૃથ્વી ઉપર
હું પ્રગટ થઈ મારો સ્વીકાર ન કરે તો પછી જીવવાનો અર્થ ક્યાં છે? મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો. ત્યારે મહાદેવને પણ પ્રસન્ન થયા છે. મહાદેવે કહ્યું છે કે ઠીક છે, આમ તો તારો સ્વીકાર હું ન કરું, પણ વર્ષની અંદર હું એક જ દિવસ તારો સ્વીકાર કરીશ. અને એ દિવસ એટલે કેવડા ત્રીજ. કેવડાનો જે પુષ્પ જે છે એનો સ્વીકાર 12 મહિનાની અંદર મહાદેવ એનો સ્વીકાર ન કરે. ખાલી કેવડા ત્રીજના દિવસે જ મહાદેવ કહે છે કે હું તારો સ્વીકાર કરીશ. આમ કહ્યું છે. ભગવાન નારાયણ અને ભગવાન બ્રહ્માજીએ મહાદેવની સ્તુતિ કરી છે. અને સ્તુતિ કરી અને જે જગ્યાએ સ્તુતિ કર્યા પછી મહાદેવ જે ક્રોધાવેશની અંદર પ્રગટ થયા હતા એ પોતાનું રૂપ છોડી અને નિરાકાર સ્વરૂપે, નિષ્કલ સ્વરૂપે, લિંગ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. અને એ જ મહાદેવનું નિરાકાર સ્વરૂપ છે. ત્યારે મહેશ્વરે કહ્યું છે કે હે પુત્રો, આજનો દિવસ એ મહાન દિવસ છે, કારણ તમે મારું પૂજન કર્યું છે, તેથી હું તમારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું. આજે મારું પ્રાગટ્ય થયું છે એ દિવસ એ બીજો કોઈ નહીં, એ શિવરાત્રિ છે. આ શિવરાત્રિના નામે એ પ્રખ્યાત થશે, મને પરમ પ્રિય થશે. આ સમય મારી નિષ્કલ લિંગ સ્વરૂપે આકૃતિ રહિત નિરાકાર સ્વરૂપે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ મારી પૂજા કરશે, પુરુષ જે કોઈ પણ પુરુષ જગતની સૃષ્ટિ પાલન કરવાનું કાર્ય કરી શકશે. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ શિવરાત્રિના દિવસે નિરાહાર રહી ભોજન લીધા વગર ઉપવાસ કરી અને જીતેન્દ્રિય રહી શક્તિ અનુસાર આ નિષ્કલ ભાવથી મારી યથોચિત પૂજા કરશે, એનું ફળ જે આપતા મહાદેવ મહેશ્વર કહી રહેલા છે, શિવરાત્ર વહોરાત્ર નિરાહારો જીતેન્દ્રિય અર્ચયોપે યથા જ્ઞાનમ યથા બલમ વંચક. શિવરાત્રિના દિવસે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ મારી પૂજા કરશે એને કયું ફળ મળશે? મહાદેવ કહી રહેલા છે, યત ફલમ મયા પૂજાયા વર્ષમેકમ નિરંતર તત ફલમ લપતે સત્ય શિવરાત્રો મદર્ચનમ. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ શિવરાત્રિના રાત જે 4 પ્રહરની જે પૂજા છે શિવરાત્રિના દિવસે મારી પૂજા કરશે એને કયું ફળ મળશે? તો કહે છે આખા વર્ષ દરમિયાન જે ભક્ત મંદિરમાં જઈ અને દરરોજ શિવાભિષેક કરે, શિવ ઉપર અભિષેક કરે, દુગ્ધાભિષેક કરે, પંચામૃતથી અભિષેક કરે અને આખું વર્ષ એ પૂજા કરી અને એને જે ફળ મળે એ જ ફળ ખાલી શિવરાત્રિના દિવસે એક દિવસ પૂજા કરો ને તો આખા વર્ષની પૂજા કર્યાનું ફળ મળે છે. બોલો નમઃ શિવાય. આ કથાનું શ્રવણ કરીએ ને એટલે ખબર પડે કે શિવરાત્રિના દિવસે શ્રી મહાદેવના શિવાલયની અંદર ભીડ કેમ હોય છે? કારણ કે એક દિવસની પૂજા કરી આખા વર્ષનું ફળ લેવું છે. શિવરાત્રિ એ મહાદેવનું પ્રાગટ્ય છે. એ દિવસે મહાદેવ નિરાકાર સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા. એ આપણે એમને જન્મદિવસ, મહાદેવનો જન્મદિવસ હોય જ નહીં, એ તો પ્રગટ જ છે. પણ શિવરાત્રિના દિવસે નિરાકાર સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. અને કહ્યું છે માક્ષર માસ આદ્રા નક્ષત્રથી યુક્ત પૂર્ણિમા તથા પ્રતિપદા હતી. જે પુરુષ માક્ષર માસની અંદર આદ્રા નક્ષત્રની અંદર પાર્વતી સહિત મારું દર્શન કરે કે મારી મૂર્તિની પૂજા કરે એ મને કાર્તિકેયથી પણ વધુ પ્રિય થશે. એ દિવસે મારો જે કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ ભક્ત એ દિવસે ખાલી મારું દર્શન કરશે ને એને બધી જ એની જે કોઈ પણ ઈચ્છા હશે એ ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. લિંગ સ્વરૂપે અગ્નિના
પર્વત જેવું આ શિવલિંગ અહીંયા પ્રગટ થયું. એ સ્થાન એ બીજું કોઈ નહીં, એ અરુણાચલ પ્રદેશ છે. આજે પણ એ શિવલિંગ છે. પુરાતત્વના જે જાણકારો હતા એમની એ સ્થાનને ખોદવામાં આવ્યું ત્યારે નિરાકાર સ્વરૂપ એ શિવલિંગ આજે પણ છે, પ્રગટ થયું છે. મારા બે સ્વરૂપ છે, સકલ અને નિષ્કલ. મારા બીજા કોઈ રૂપ નથી. પહેલા હું સ્તંભ સ્વરૂપે પ્રગટ થયો, પછી સાક્ષાત રૂપે પ્રગટ થયો. એ બ્રહ્મ ભાવ એ મારું નિષ્કલ સ્વરૂપ, અને રૂપવાન હોવાને લીધે હું સકલ થયો. લોકોને પ્રસન્ન થાય એવું સ્વરૂપ આ મારું છે. મારી પૂજા આ બે સ્વરૂપની અંદર થાય છે. નિરાકાર સ્વરૂપે મહાદેવ પ્રગટ થયા. બ્રહ્મા અને ભગવાન વિષ્ણુએ મહાદેવની સ્તુતિ કરી છે. આપણે પણ આ કથાનું શ્રવણ કર્યું તો આ કથાની અંદર જે યજમાન પરિવાર છે એ યજમાન પરિવાર આપણે ત્રણ સ્વરૂપો જે છે એ આપણે અહીંયા પધરાવીને ખૂબ સુંદર રીતે તૈયાર કરીને આપણે અહીંયા લાવ્યા છે. એ ત્રણેય સ્વરૂપ આપણી વચ્ચે આવી રહેલા છે. અહીંયા આવે ત્યારે આપણે પણ પોતાના સ્થાન ઉપર બેસી એ સ્વરૂપના આપણે દર્શન કરવાના છે. બ્રહ્મા, ભગવાન વિષ્ણુ અને સાક્ષાત શિવ જે સકળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા એ સ્વરૂપ આપણી વચ્ચે આવી રહ્યું છે. આપણે પોતાને સ્થાન ઉપર બેસીને જ એ સ્વરૂપના દર્શન કરીએ. એ શંભુ શરણે પડી માંગો, ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો. બધાએ ગાવાનું છે. શરણે પડી માગો, ઘડી દરેકનો અવાજ આવવો જોઈએ. કષ્ટ કાપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા, શુભ સૌનું સદા કરનારા, તારી અકળકળા, તારી અકળકળા કષ્ટ કાપો, દયા કરી દર્શન આપો. નેતી નેતી જ્યાં વેદો કહે છે, મારું ચિતડું ત્યજાવા ચહે છે. એ સારા જગમાં છે તારા શક્તિ આપો. એ દયા કરી દર્શન શિવ આપો. એ સાંભો શરણે પડી માંગુ, ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી દર્શન શિવ આપો. પંથી પ્રવાસી તેમાં કેમ ઉદાસી થાક્યો મતી રે મથી કારણ જડતું નથી સમજણ આપો. એ
દર્શન આપો. ભગવાન વિષ્ણુને જ્ઞાન આપી રહેલા છે. બ્રહ્મ ભાવ એ મારું નિષ્કલ સ્વરૂપ છે અને મહેશ્વર એ મારું સકલ સ્વરૂપ છે. કથાને સમજવાની છે. જો ધ્યાનથી સાંભળશો ને, આપણે જોઈએ છીએ કે શિવ, મહાદેવ, શંકર, આ બધા જે નામ છે આપણે કે બધા એક જ છે. નહીં, જેમ જેમ કથા આવશે ને એમ ખબર પડશે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે છે એ શિવ સ્વરૂપ છે અને નિરાકાર સ્વરૂપ જે પ્રગટ થયું એ નિષ્કલ રૂપ છે અને મહેશ્વર એ મારું સકલ રૂપ છે. પરમાત્માનું જે સકલ રૂપ, જે મૂર્તિનું રૂપ છે એ મહેશ્વર છે, એ શિવ નથી, મહેશ્વરનું સ્વરૂપ છે. આ બંને રૂપો મારા સિદ્ધ રૂપો છે. જે કોઈ પણ ભક્ત જે કોઈ પણ સ્વરૂપને ઉપર એને શ્રદ્ધા હોય એને એ પૂજા કરશે, એને હું એ જ ફળ આપીશ. શ્રેષ્ઠ છે, બંને શ્રેષ્ઠ છે. બ્રહ્મ રૂપ હોવાને કારણે હું ઈશ્વર પણ છું, જીવો ઉપર અનુગ્રહ કરનારો છું, દયા કરનારો છું. એ મારું કાર્ય છે. સકલ અને નિષ્કલ આ બંને મારા સ્વરૂપ છે. ભગવાન બ્રહ્મા અને વિષ્ણુએ પૂછ્યું છે, હે પ્રભુ, આ સૃષ્ટિ આદિ 5 કૃત્યના લક્ષણ કયા છે એ અમને સમજાવો. ત્યારે ભગવાન શિવ બોલ્યા છે, મારા કર્તવ્યોને સમજવાનું કામ અત્યંત ગહન છે. તેમ છતાં હું કૃપાપૂર્વક હું આપને આ વિષય વિશે બતાવી રહ્યો છું કે બ્રહ્મા, હે અચ્યુત, મારી 5 કૃત્યાઓ છે. કઈ? તો કહ્યું છે કે સૃષ્ટિ, પાલન, સંહાર, તિરોભાવ અને અનુગ્રહ. આ 5 જગત સંબંધી મારા કાર્ય છે. નિત્ય સિદ્ધ છે. સંસારની રચનાનો આરંભ એ સર્ગ છે. એ સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ રહ્યું છે. એના પછી સ્થિતિ એટલે પાલન. પાલન પણ હું જ કરી રહ્યો છું અને સંહારક, પ્રલયકારી, ભસ્મીભૂત કરવાનું કાર્ય પણ હું જ કરી રહ્યો છું. અને એ ભસ્મીભૂત કર્યા પછી એ ભસ્મને પોતાના શરીર ઉપર શૃંગારની રીતે એને ધારણ કર્યું છે. અને માટે જ આપણે સ્તુતિની અંદર ગાયા ને, અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોરી, સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી, ભાલે ચંદ્ર વસે કંઠે, વિષ વસે અમૃત આપો, દયા કરી શિવધર આપો, શંભુ શરણે પડી માંગો, ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો, દયા કરી શિવધર આપો. તો સૃષ્ટિ, પાલન અને સંહાર આ 3 મારા કાર્યો છે. એના પછી આવે છે ચોથું કાર્ય, એ છે તિરોભાવ. અને 5મું છે અનુગ્રહ. અનુગ્રહ મુક્તિ કોણ આપે? એ મુક્તિ આપનાર એ સાક્ષાત બ્રહ્મ, એ શિવ છે, જે મોક્ષનો દાતા છે. અને મુક્તિની જન્મભૂમિ જો કોઈ હોય તો એ કાશી છે સાહેબ.
ને કાશીની અંદર એવું કહેવાય છે, શિવ મહાપુરાણની અંદર પણ કહ્યું છે કે કાશીની અંદર જ્યારે કોઈ પણ જીવ પોતાનું શરીર છોડીને જાય ને ત્યારે એના કાનની અંદર સાક્ષાત શંકર એના કાનની અંદર તારક મંત્રનો ઉપદેશ કરે છે, જેનાથી એને કૈલાસની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ અનુગ્રહ છે. મહાદેવ કહે છે કે મારા 5 કાર્યો છે: સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન, સંહાર, તિરોભાવ. સંહારનું કાર્ય કર્યા પછી જેવા તમારા કાર્યો છે એ પ્રમાણે તમને આગળની ગતિ મળે છે, આગળનો જન્મ મળે છે, એ તિરોભાવ. પણ જ્યારે અંત સમય તમારા કાર્યો ખૂબ સુંદર છે ત્યારે પરમાત્મા છેલ્લું કાર્ય કરવા માટે બેઠો છે, અને એ છે તમારો અનુગ્રહ કરે છે. તમારો સ્વીકાર કરે ને એ સમજી લેવાનો તમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. મહાદેવ કહે છે આ મારા 5 કાર્યો છે. એની અંદર 2 કાર્યો મેં તમને સોંપ્યા છે. સૃષ્ટિના સર્જનનું કાર્ય મેં બ્રહ્માને સોંપ્યું છે. સૃષ્ટિનું સંચાલન થઈ રહ્યું, સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ રહ્યું છે, અને ભગવાન વિષ્ણુને પાલનનું કાર્ય સોંપ્યું છે. સંહારનું કાર્ય પરમાત્માએ પોતાની પાસે રાખ્યું છે. જેવા કર્મ કરો એ પ્રમાણે તમને ગતિ, સદગતિ, પરમ ગતિ એ આપનારનું કાર્ય કોણ કરે છે? ભોળિયોનાથ કરે છે, શિવ કરે છે. તમને કઈ ગતિ આપવી? એના પછી મહાદેવે ઓમકારના પ્રાગટ્યની કથા કહી છે. મહાદેવ કહી રહ્યા કે મારા ઉત્તરવર્તી મહાદેવના કહ્યું ને પંચમુખ છે, યાદ રાખજો. એકાનન ચતુરાનન પંચાનન સાચે. 4 દિશામાં અને ઉત્તરવર્તી ઉપર એક મુખ છે જેને મહાદેવને પંચમુખી કહેલા છે. ઉત્તરવાળા મુખમાંથી અકાર પ્રગટ થયો છે, પશ્ચિમવાળા મુખમાંથી ઉકાર પ્રગટ થયો, દક્ષિણવાળા મુખમાંથી મકાર પ્રગટ થયો, પૂર્વવાળા મુખમાંથી બિંદુ જે અર્ધ માત્રા છે એ પ્રગટ થઈ છે, અને મધ્યવાળા મુખમાંથી નાદ પ્રગટ થયો છે. આ પંચમુખમાંથી પ્રણવ ઓમકારનું પ્રાગટ્ય થયું છે. માટે જ કહ્યું ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ ધ્યાયંતી યોગિનમ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. આ ઓમકાર એ પ્રણવ મંત્ર છે. ઓમકાર એ મારો નિરાકાર સ્વરૂપનું છે. કદાચ નિરાકાર સ્વરૂપે શિવલિંગની તમે પૂજા ન કરી શકો, ખાલી ઓમકારની પૂજા કરો એ પણ નિરાકાર સ્વરૂપ છે. અ ઉ અને મ સાથે અર્ધચંદ્ર બિંદુ અને નાદ, આ પંચ જ્યારે ભેગું થયું એમાંથી એક નાદ પ્રગટ થયો, એક મંત્ર પ્રગટ થયો. એ બીજું કોઈ નહીં, એ જ ઓમકાર છે. હવે વિજ્ઞાન પણ પુરવાર કરી રહેલું છે કે જ્યારે બ્રહ્માંડની અંદર બીજે ક્યાંય કશો જ અવાજ નથી, શૂન્યાવકાશ છે. એ શૂન્યાવકાશની અંદર પણ એક અવાજ આવી રહ્યો છે, અને એ અવાજ બીજું કોઈ નહીં, એ ઓમકાર છે. આ મંત્ર શિવ અને શક્તિ બંનેનો બોધક છે. આ ઓમકારની અંદરથી જ પંચાક્ષર મંત્રની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પંચાક્ષર મંત્ર છે નમઃ શિવાય, પણ એની આગળ ઓમકાર પ્રણવ લગાવવામાં આવ્યો ત્યારે એ સદાક્ષર મંત્ર થયો ઓમ નમઃ શિવાય.
આ પંચાક્ષર મંત્રથી માતૃકા વર્ણ પ્રગટ થયા. આ 5 ભેદવાળા છે. એમાંથી શિરો મંત્ર સહિત ત્રિપદા ગાયત્રીની ઉત્પત્તિ થઈ છે. ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રની અંદરથી ત્રિપદા ગાયત્રીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આ ગાયત્રીથી સંપૂર્ણ વેદો ઉત્પન્ન થયા છે અને એ વેદોની અંદર કરોડો મંત્રો છે. ભિન્ન ભિન્ન કાર્યોને સિદ્ધ કરવા માટે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના મંત્રો આ વેદોની અંદર આવેલા છે. પરંતુ આ પ્રણવ અને પંચાક્ષર સંપૂર્ણ મનોરથોથી સિદ્ધ મંત્ર છે. કોઈ પણ મંત્ર કરો, બધા જ મંત્રો શ્રેષ્ઠ છે, પણ શિવ મહાપુરાણ કહે છે કે બીજ મંત્ર જો કોઈ હોય તો એ પંચાક્ષર મંત્ર છે. ઓમ નમઃ શિવાય. કારણ કે પંચાક્ષર મંત્રની અંદરથી જ ત્રિપદા ગાયત્રીનું પ્રાગટ્ય થયું. ત્રિપદા ગાયત્રીમાંથી જ વેદો પ્રગટ થયા અને વેદોની અંદર કરોડો મંત્રો પ્રગટ થયા. તો આ બધા જ મંત્રોનો બાપ જો કોઈ હોય તો એ કયો મંત્ર છે? ઓમ નમઃ શિવાય. મહેશ્વર કહી રહેલા છે, આદ્રા નક્ષત્રથી યુક્ત ચતુર્દશીને દિવસે જો આ મંત્રનો જપ કરવામાં આવે તો એ અક્ષય ફળ આપનારો છે. સૂર્યની સંક્રાંતિ પર્વની અંદર મહાઆદ્રા નક્ષત્રની અંદર એકવાર આ મંત્રનો જપ કરો એ કોટી ગણું ફળ આપનાર છે. પૂજા કરનારા હોય મારી મૂર્તિ તથા લિંગ આ બંને સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખી તમે આ મંત્રનો જપ કરો, તમને ફળ આપનારો થશે. ઓમકાર જે મંત્ર છે એનું વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર ઈગો હોય, એટીટ્યુડ હોય, અહંકાર વધારે હોય તો એ અહંકાર ઓછો કરવો હોય ને તો કહ્યું છે કે એ વ્યક્તિએ ઓમકારનો જપ કરવો. અહંકાર ઓછો થશે, એટીટ્યુડ ઓછો થશે. પોતાના અહંકાર ઉપર કંટ્રોલ કરવો હોય તો ઓમકારનો જપ કરો. શિવજી કહે છે કે પહેલા મારા મુખમાંથી ઓમકાર પ્રગટ થયો છે. અ, ઉ અને મ. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ઓમને એ જે મંત્ર છે ને એ નિરાકાર સ્વરૂપ છે. એ મંત્ર આપણે ન કરી શકીએ. આપણે એ મંત્રનો જપ કરવો હોય ને તો કોઈ ગુરુ પાસેથી એનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર શીખવો પડે અને પછી તમે ઉચ્ચાર કરી શકો. બાકી ઓમકારનો ઉચ્ચાર સામાન્ય વ્યક્તિથી કરાય નહીં. દરેક મંત્રની એક ઉર્જા છે, દરેક મંત્રના એક વાઇબ્રેશન્સ છે. જે કોઈ પણ મંત્ર તમે કરો ને એ મંત્રની ઉપાસના કરવા માટે તમારે પહેલા એના જેવું એના યોગ્ય થવું પડે. અત્યારે જોઈએ મોટાભાગે ગાયત્રી મંત્ર બધા કરે છે. ગાયત્રી મંત્રનો અધિકાર બ્રાહ્મણ સિવાય કોઈને નથી. શિવ મહાપુરાણની અંદર છે, દેવી ભાગવતની અંદર લખેલું છે કે ગાયત્રી મંત્ર એ જ્યાં સુધી તમને યજ્ઞોપવિત આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ મંત્રનો જપ તમે ન કરી શકો. જો તમારે એનું સાચું ફળ જોઈતું હોય તો જે નિયમો કહેલા છે એ નિયમ પ્રમાણે તમે વર્તન કરો અને પછી તમે મંત્ર કરો તો સાચું. બ્રાહ્મણને પણ એ મંત્રનો અધિકાર ક્યારે મળે? જન્મથી નથી મળતો. એને જ્યારે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરાવવામાં આવે ને એના પછી એ દ્વિજ બને અને પછી એને ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના આપવામાં આવે છે. ત્રિકાળ સંધ્યા એને કરવાની છે. યજ્ઞોપવિત ધારણ કરો, ત્રિકાળ સંધ્યા કરો અને પછી ગાયત્રીની ઉપાસના કરો તો એ મંત્ર તમને ફળદાયી છે. ગમે તેમ આપણે મંત્રનો ઉચ્ચાર ન કરી શકીએ,
કોઈ ગુરુની જરૂર અહીંયા છે. માટે શાસ્ત્રકારોએ આપણી સનાતન ધર્મની અંદર જીવનની અંદર કોઈ ગુરુ હોવો જોઈએ. કારણ ગુરુ એ માર્ગે ગયેલો છે ને, એટલે ક્યાંક તમે ભૂલા ન પડો માટે ગુરુની જરૂર છે. અને ગુરુએ એ મંત્રને સાધ્યો હોય અને એ જે મંત્ર આપે એ ગુરુ મંત્ર જાહેરમાં ન બોલાય, એ તમે જાણો અને તમારો ગુરુ જાણે. અને ગુરુ જ્યારે એ મંત્ર આપે ને ત્યારે એ પોતાના શિષ્યને બહુ ટપારીને જુએ છે કે હું એને મંત્ર આપીશ, શું એ કરશે? મંત્ર દીક્ષા લીધા પછી એ મંત્રનો જપ ન કરો તો એનો દોષ ગુરુને લાગે છે. નિયમો છે સાહેબ. આપણે કહીએ ઓમકાર બોલો, બધા ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ 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 ન બોલાય એવી રીતે. એની અંદર 3 અક્ષર છે, અ, ઉ અને મ. આ ત્રણેય અક્ષરો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થવો જોઈએ. એક પણ અક્ષરને તમે છોડી ન શકો અને એ ઉચ્ચાર થાય એ સાચો છે. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગી. જે યોગીઓ છે એ સતત ઓમકારનું ધ્યાન કરે છે, કારણ ઓમકાર એ નિરાકાર સ્વરૂપ છે, નમઃ શિવાય એ સકલ સ્વરૂપ છે. ઓમકારનો મહિમા બતાવ્યો છે. એ ગુરુ તારો પાર ન પાયો, એન પાયો પૃથ્વીના માલિક એવા તમે રે, તારો તો એ અમે ધરીએ. પૃથ્વીના માલિક એવા તમે રે, તારો તો એ અમે ધરીએ. જીરે સંતુઆ એવા મૂળ રે વિના હરિએ પૃથ્વી ઠેરાઈ. ઓ જીરે સંતુઆ એવા મુનરે વિના હરિએ પૃથ્વી ફેરાઈ. સંભવિનાયા ઠેરાયો, સંભવિનાયા ઠેરાયો. એ મેવારી જાવું મેવારી, પૃથ્વીના માલિક એવા તમે રે, તારો તો એ અમે ઠરીએ. પૃથ્વીના માલિક એવા તમે રે, તારો તો અમે ઠરીએ. તો ઓમકાર જે મંત્ર છે, કોઈ પણ મંત્રનો જપ કરવો હોય ને તો ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લઈ અને પછી મંત્રનો જપ કરો. ઓમકારને એકલો ઉચ્ચાર આપણે ન કરી શકીએ, એટલે શાસ્ત્રકારોએ આપણા જે મંત્રો છે ને એની આગળ પ્રણવ ઓમ લગાવ્યો છે, જેથી એની અસર એ મંત્રને મળે છે. માટે જો ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ ઐમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્છે. જૈનોના મંત્ર જે છે ઓમ નમો હરિહંતાણામ, ઓમ નમો હરિ આયર્યાણામ, એ જે નવાર્ણ મંત્ર છે એની આગળ પણ ઓમકાર છે. એકલા ઓમનો અધિકાર નથી. એના માટે કોઈ જ્ઞાની, કોઈ વિદ્વાન મહાપુરુષની પાસેથી એનો ઉચ્ચાર શીખી અને તમે કરી શકો છો. અ, ઉ અને મ, આ 3 જે અક્ષરો છે
એનાથી કઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય એની કથા આપણે આવતીકાલે સવારના સેશનની અંદર આપણે લઈશું, પછી આગળની કથાની અંદર પ્રવેશ કરીશું. અત્યારે આપણે કથાને વિરામ આપીએ. બોલીએ કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી જય, પશુપતિનાથ મહાદેવ કી જય, અન્નપૂર્ણા માત કી જય, ઉમિયા માત કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય. જગમગ થાય એ દીવડા, જગમગ જગમગ થાય એ આરતી ભોળાનાથની થાય, એ આરતી ભોળાનાથની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય એ આરતી વિષ્ણુ ભગવાનની થાય, એ આરતી વિષ્ણુ ભગવાનની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ આરતી બ્રહ્માજીની થાય, એ આરતી બ્રહ્માજીની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ વાલા હું તો લાવ્યો છું આરતીના થાળ, એ પ્રભુ હું તો લાવ્યો છું આરતીના થાળ. એ વાલા તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય, વાલા તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ જોઈ દેવો ખૂબ હરખાય, એ જોઈ દેવો ખૂબ હરખાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ વાલા હું તો લાવ્યો છું ફૂલ કેરા હાર, એ વાલા હું તો લાવ્યો છું ફૂલ કેરા, એ વાલા હું તો લાવ્યો છું ફૂલ કેરા, એ વાલા હું તો લાવ્યો છું ફૂલ કેરા. એ પ્રભુ તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય, એ વાલા તમે સ્વીકારો તો આનંદ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ પ્રભુ મેં તો ધર્યા છે ભોજન થાળ, એ પ્રભુ મેં તો ધર્યા છે ભોજન થાળ, એ વાલા મેં તો ધર્યા છે ભોજન થાળ. એ વાલા મેં તો ધર્યા છે ભોજન થાળ. એ પ્રભુ તમે જમો તો આનંદ થાય, એ વાલા તમે જમો તો આનંદ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય.
એ દીવડા જગમગ જગમગ એ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય હે આરતી ભોળાનાથની થાય આરતી વિષ્ણુ ભગવાનની થાય એ આરતી બ્રહ્માજીની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય અર જોઈ દેવો કુબર ખાય એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेन्द्रारम सदा शांतम हृदयारविंदे मवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनु सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते ये ताली पाड़ीने राम नाम बोलजो रे बोलो शास्त्री जी महाराज की तमारा 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 अंतर ना पड़दा बोल जो रे थाली पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे ताली पाड़ी मीरा माए रामनी रे ये ताली पाड़ी मीरा माए रामनी रे ये तो गांडी बानी हरिना नामनी रे ये तो गांडी बानी हरिना नामनी रे ताली पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे तमारा 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 ना पड़दा बोल जो रे थाली पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे ये ताली पाड़ता जे शरमाई छे रे ये ताली पाड़ता जे शरमाई छे रे ये तो घेर 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 ये तो घेर घेर धोखा खाई छे रे ये तो घेर घेर धोखा खाई छे रे थाली पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे ये ताली पाड़ो तो शुद्ध भावे पाड़जो रे ये ताली पाड़ो तो शुद्ध भावे पाड़जो रे एमा कीमत ना बेसे बदामनी रे एमा कीमत ना बेसे बदामनी रे थाली पाड़ी ने राम नाम बोल जो ये ताली पाड़ी ने राम नाम बोल जो ताली पाड़ी ने राम नाम बोल जो